ہے۔ بہرحال بھیڑیوں نے انہیں شکست فاش دی اور انہوں نے بالآخر مرتے وقت تک پاکستان کی مخالفت کی اور مرنے کے بعد بھی پاکستان میں دفن ہونا قبول نہ کیا اور وہ افغانستان میں دفن کیے گئے۔ اور آج بھی یہ عجیب حقیقت ہے کہ زرداری صاحب بھی پختونخوا کہتے ہیں اور نواز شریف بھی پختونخوا کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک مسلم لیگی لیڈر جس کے آباء و اجداد نے، سیاسی آباء و اجداد نے ان کو شکست دی تھی، وہ ان کے لیے اس طرح کلمہ بلند کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ہماری بدقسمتی صرف اس صوبے تک نہیں ہے، سندھ میں بھی یہی حال ہے، بلوچستان میں بھی یہی حال ہے۔ بھارت اپنے، میں سمجھتا ہوں، خود کچھ جو ہیں وہ بلوچستان کے ذریعے یہاں بھجواتے ہیں اور خود کچھ حملے ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی، میرا خیال ہے کہ امن و امان کی جو صورتحال خراب ہے اس کے پیچھے بھارت ہے۔ سردار جی ہیں، چدم جی، پدم جی ہیں جو کل پنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے راجہ صاحب کے ساتھ کھانے کھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے وزیر عطا فرمائے ہیں۔ بابر صاحب ہیں، میں کس کس کا نام لوں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو 63 سال کے بعد کوئی اچھے حکمران دے جو پاکستان کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنا سکے، ایک اسلامی جمہوری فلاحی مملکت بنا سکے، جو غریبوں کو کھانا دے سکیں، جو یہ نہ برداشت کرے کہ غریب کو کھانا نہیں ملتا تو وہ فیملی سمیت ریل کے سامنے خاتون جو ہے اپنے 3 بچوں کے ساتھ لیٹ جاتی ہے اور وہ کٹ جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے ایسے حکمران ہی دور کر سکتے ہیں جو پاکستان کے نظریہ میں یقین رکھتے ہوں، جو پاکستان کو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، حضرت قائد اور علامہ اقبال کا پاکستان بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے حکمرانوں سے نجات دلائے جن میں یہ صفات نہیں ہیں۔ میں جناب شہباز شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے فون کر کے یہاں یاد کیا۔ میں سچی بات ہے اعتراف کرتا ہوں کہ بھول چکا تھا کہ آج شام کو فنکشن ہے اور میں نے ضرور شامل ہونا ہے۔ بہرحال میں بھاگ دوڑ کر کے یہاں پہنچا ہوں اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کریم یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، میرا خیال ہے کہ توفیق عطا فرمائے کہ جو میں نے عرض کیا ہے آپ اس میں حصہ ڈالیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔ خواتین و حضرات، یہاں ہمارے پاس یہ ہے کہ آج کی تقریب میں ہمارے پاس ججز کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں ان کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجہ ذوالقرنین صاحب آج اس لیے اسٹیج پر جلوہ افروز نہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے صدر ہیں، بلکہ وہ اپنی اصول پسندی اور عظمت کردار کے باعث بے پناہ عزت اور احترام کے حقدار ہیں۔ اس لیے ہم نے انہیں آج کی تقریب میں آنے کی دعوت دی۔ میں ان کا ادھد ممنون ہوں اور انہیں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں۔ میرے پیچھے آنے والے مقررین سے درخواست ہے کہ ہم نے کھانے پہ جانا ہے اور اس کے بعد پروگرام آگے بھی چلنا ہے۔ شکریہ۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब एसएम जफर साहब, मजीद निजामी साहब, चीमा साहब, शहबाज शेख साहब, मोहतरमा बुशरा साहिबा, मेरे रावियन भाइयों बहनों, मैं शहबाज साहब आपका और एसएम जफर साहब को और आपके साथियों का बड़ा मशकूर हूं और ममनून हूं कि आपने मुझे फिर याद फरमाया। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि इस अजीम बिरादरी का एक अपने आप को अदना फर्ज समझता हूं। और मुझे पीछे जाएं तो बहुत सारी बातें, लेकिन ये वक्त ऐसा नहीं है क्योंकि जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल वो जारी थे। लेकिन मेरे ख्याल में अगर जब मैं पीछे नजर डालता हूं तो इससे बेहतर जिंदगी का कोई हिस्सा नहीं था जो कि गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने गुजारे। ये अब सम के यही ख्यालात जज्बात होते हैं और सच्ची बात है कि हम कुछ ऐसा वो सिलसिला होता है कि कहीं भी चाहे कितना भी जूनियर हो। मुझे एक दफा एक बड़े ओहदे पे फायज हैं तो पता लगा कि वो भी रावियन है, तो मैंने कहा, यकीनन मुझसे बहुत पीछे थे, तो मुझे बताने लगे कि मैंने कहा जी मैं तो 55 में वहां छोड़ा था, तो वो कहने लगे मैं 56 में पैदा हुआ था। तो मैंने कहा यू जस्ट 1 ईयर जूनियर टू बी नॉट टू वरी। तो ये हमारी जो आपस में एक दूसरे से लगाव होता है वो हम सूंघ लेते हैं कि ये रावियन है, और जब ये पता लग जाए कि दूसरी तरफ बैठा हुआ रावियन है, क्योंकि सदर तो अब मैं इत्तेफाक से बना हूं, लेकिन कई मामलात में पहले हम कोई किसी से काम हो और अफसर हो तो उसका हदूदरबा तलाश करने के लिए अगर हमें ये इशारा मिल जाए कहीं से कि ये रावियन है तो फिर हम बड़े जरा दलेर हो जाते हैं, तसल्ली से उससे बात करते हैं। तो ये एक कुदरती बात है कि एक बरादरी अपना एक तल्लक है। निजामी साहब हम मुझसे कहीं सीनियर हैं, बड़ी दफा बात हुई, मिलते रहे, बहुत शफकत फरमाते हैं। और सच्ची बात अगर मैं ये कहूं कि जिस तरह तहरीके पाकिस्तान के लिए ये काम करते रहे मुसलसल से, मैंने कई बार कहा, मैंने कहा कि निजामी साहब लगता है कि पाकिस्तान का ठेका सिर्फ आपने लिया हुआ और किसी को कोई फिक्र नहीं है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे रावियन बहनें और भाई बड़े आला मुकाम पर हैं। इस वक्त हम जितनी नजर डालें और जब पीछे जाए, और सच्ची बात है कि हजरत अल्लामा इकबाल को हम सब उस वक्त से जब हम उस कॉलेज में थे तो अपना एक रोल मॉडल समझते थे। बड़े फख्र से हम कहते थे कि हम उसी अदारे में आए जहां के अल्लामा पढ़े, ये बड़ा ऑनर समझते थे हम सब। और आज भी सच्ची बात है, शेख साहब ने जो बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आजाद कश्मीर के कोने से मेरा तल्लक है। हम पाकिस्तान के बड़े एहसानमंद हैं कि हमारी इस जिद्दोजहद आजादी में पाकिस्तान की पूरी कौम ने हमारा साथ दिया। गो सफर हमारा बहुत तवील हो गया और वो आजादी की नेमत जिस तरह के हम सबको नसीब हुई थी पाकिस्तान में, हम भी उसी के उम्मीद रखते थे। और जब इस अजीम शहर लाहौर में 1940 में करारदाद पाकिस्तान पास होती है तो उस वक्त हमारे बुजुर्ग जो कि उस वक्त एक रियासत के जालिम हुक्मरान के नीचे अपनी जिंदगी बसर करते थे, वो आए और जब पाकिस्तान की करारदाद पास होने को आई तो उन्होंने कहा कि हम भी इंशाअल्लाह जब ये पाकिस्तान बनेगा तो हम कश्मीरी भी उसका हिस्सा होंगे। तो ये तारीखी बातें जो कि इसी लिए ये जद्दोजहद आज तक हम कर रहे हैं। और मैं बड़ा वसूख से ये कह सकता हूं और उम्मीद से और पक्की इरादे से कि जो जज्बा पाकिस्तान का कश्मीरियों के लिए और कश्मीरियों का पाकिस्तान के लिए रहा है वो इंशाअल्लाह जितना भी वक्त गुजरे कभी न कभी हम सारे पाकिस्तान का कश्मीरी हिस्सा होंगे। और अल्लाह करेगा ये जिस तरह यहां पर सूरत हाल है हम पाकिस्तान का जानते हैं कि इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त गुजर रहा है।